बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमबी हुनर। एसएमबी हुनर में आज अपने ग्रेनी स्क्वेर सी बैग बनावता शीखशुं। आपना 15 ग्रेनी स्क्वेर्स रेडी है। ओके, हवे अपने आने जॉइंट करता शीखशुं। आपना बे ग्रेनी स्क्वेर्स है अने आ बेवे सीधी साइड है। ओके, आ सीधा पर अपने आने उल्टू मूकशुं। बराबर। सो अहींया बी उल्टी साइड है अने अहींया बी उल्टी साइड है। अपने बैक लूप स्लीप स्टिच सी मेथड सी अपने आपनु आ ग्रेनी स्क्वेर ने अटेच करशुं। सो अहींया ऊपर जो चेन देखाय छे स्टिचेस, हवे यहाँ एक बैक लूप है अने फ्रंट लूप है। आ उल्टी साइड है तो आ बैक लूप आ रह्यो, आनु बैक लूप आ रह्यो। ओके, जो आ छे एनु बैक लूप आ छे उल्टी साइडनु। ओके, आ बैक साइड है। हवे आ जे नीचेनु छे अहींया उल्टी साइड है तो एनु बैक लूप कयुं थयुं? आ उपर वालू। ओके, केम के आ बैक छे अने आ बैक लूप एनु आ थयुं। सो हवे अपने आने कनेक्ट करशुं। अपने ब्लू थ्रेड थी ज कनेक्ट करशुं। जे कलर से अपने स्क्वेर्स बनाया छे एना से ज अपने कनेक्ट करवानुं स्टार्ट करशुं। सो आनु अने यहाँ से जोजो, यहाँ से जोशो तो कन्फ्यूज थशो, यहाँ जोवानुं छे। सो फर्स्ट अपने आनु बैक लूप लईए फर्स्ट स्क्वेरनु अने सेम प्लेस पर आनु बैक लूप लईए थयुं अने यहाँ अपने धागो अटेच करशुं। सो अपना कांटा पर बेवे साइडना बैक लूप्स आवी गया छे। हवे अपने आने अटेच करशुं। सो अपने थ्रेड ने अटेच करी लीधो। बराबर। हवे बेवेना बैक लूप्स लई लईने अपने आना बैक लूप में पास करशुं, आना बैक लूप में पास करशुं अने स्लीप करशुं। फरीथी आनु बैक लूप, एक भी वचमा स्टिच मिस ना थवी जोवे। ओके, अने स्लीप करशुं। फरीथी बेवेना बैक लूप्स लेशुं अने स्टिच करशुं, स्लीप स्टिच करशुं। बेवेना बैक लूप लेता जाशुं अने अटेच करता जाशुं स्लीप स्टिच से। वचमा एक भी स्टिच छूटवी ना जोवे। जो आपनो एक पार्ट थई गयो। यहाँ अपने एक चेन लेशुं, लंबू राखीने कट करी लेशुं। सो आ आपनो बेनो एक सेट बनी गयो अने आ आपनी सीधी साइड छे। बराबर। हवे आवी रीते अपनाने थोड़ा सेट्स बनावाना छे। आम ज अपने स्टिच करता जशुं। सो अपनाने आज अपने बे बनाया ने आवो हजी एक सेट बनावशुं। टू ग्रेनी स्क्वेर्स नो वन सेट बनावशुं जे अपने बनावी चूक्या छे।
મીન્સ કે આ એક સ્ક્વેર છે, એના સાથે આપણને બીજું સ્ક્વેર જોઈન કરવાનું છે. 3 ગ્રેની સ્ક્વેરનો આપણે 1 સેટ બનાવશું. મીન્સ કે આપણે 2 જોઈન કરા બરાબર, એના સાથે હજી ફરીથી 3 વાળાને અહીંયા જોઈન કરશું બરાબર. 4 ગ્રેની સ્ક્વેરના આપણને 2 સેટ બનાવવાના છે. ઓકે, મીન્સ કે આ 1 2 3 અને 4 આમ આપણને 2 બનાવવાના છે, 2 સેટ 4ના, મતલબ આ છે ને આના આગળ હજી 2ને અટેચ કરવાના છે બરાબર. અને આપણા 2 પીસ છે ને એ બાકી રહેશે બરાબર, એનું આપણે આગળ જોશું. સો આપણે આટલા સેટ્સ તૈયાર કરીએ ને પછી આપણે આગળ જોઈએ. આપનું સ્ટિચ થઈ ગયું છે. 2 પીસ આપણા બચ્યા છે. 2નો એક સેટ છે, 3નો એક સેટ છે અને 4ના 2 સેટ છે બરાબર. હવે આપણને શું કરવાનું છે, આ જે 2 છે એના यहाँ આ સાઈડ પર રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર આપણને એક સ્ટિચ કરવાનું છે, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર. ઓકે, સ્ટિચ કરવાનું છે. 2 પીસ છે એમાં રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર. પછી જે 3 છે એમાં જે સેન્ટર છે વहाँ એક સ્ટિચ કરવાનું છે. 3ના સેન્ટરમાં એક સ્ટિચ કરવાનું છે. ઓકે, અને આ જે 4 પીસના 2 છે એને આમ સ્ટિચ કરવાનું છે. સેકન્ડ પીસથી સ્ટાર્ટ કરીને આ 3 પીસને સાથે જોઈન્ટ કરશું. अपना पीसेस स्टिच થઈ ગયા છે. આ 2 હતું એને यहाँ આપણે ઉપર લગાવ્યું, આ 3 હતું એના સેન્ટરમાં આપણે લગાવ્યું અને આ જે 4ના પીસ હતા એને આપણે એ બેને જોઈન કરી નાખ્યા. હવે આપણે શું કરશું, આ જે આપણો 2 પીસનો 2 4નો સેટ છે એના ઉપર આપણે 2ને यहाँ સ્ટિચ કરશું. ઓકે, ઉપરની સાઈડ 2 જે 2 થી આપણે 3 કરું એ ઉપરની સાઈડ, અને જે આ પીસ છે જેમાં આપણે સેન્ટરમાં પીસ લગાવ્યો એને આપણે આમ પ્લેસિંગ કરશું નીચેની સાઈડ. આ જે 8 પીસ છે સાથે એને यहाँ નીચેની સાઈડ આમ એક પીસ બહાર જશે અને 2 પીસ यहाँ જોઈન કરશું. આટલું કરીને આપણે આગળ જોઈએ. આપણે બધા પીસીસ જોઈન કરી લીધા છે. ઓકે, આ સીધી સાઈડ છે. હવે આપણે આને ઉલ્ટી સાઈડ પર સીધું કરશું. આ 2 પીસને અહીંયાથી આમ મિલાવશું. ओके, तो यहाँ अपना स्टिच करवानुं छे 2 साइड. पछी आने यहाँ स्टिच करवानुं छे, आने यहाँ स्टिच करवानुं छे. ओके, अने आने आम करशुं अने आने आम करशुं. आटलुं अपने स्टिच करीए अने पछी अपने आगळ जोईए. आपनी पूरी बैग अपने स्टिच करी लीधी है बराबर. हवे आज धागाओ देखाय छे आने अपने हाइड करशुं. ओके, सो अपने नीडल यूज करशुं. आम अपने बधा थ्रेड्स जितला भी है बहार निकलेला जोवाई रह्या छे बधा अपने हाइड करी देशुं. जो ओके, आ पूरी बैग में अपना जितला भी थ्रेड्स है आने अपने सेम वे आम हाइड करी देशुं. अपने टूनिशियन क्रोशेथी बेल्ट बनावता जोशुं. अपने सिंपल स्टिच यूज करेला छे टूनिशियन क्रोशेनी. अपने स्टार्टिंग में धागो थोड़ो लंबो छोड़शुं. ओके, केम के अपने स्टिच करवानुं छे बेग साथे. सो अपने लंबो धागो छोड़ी रह्या छे इनफ कि अपने खूटी ना जाए और बराबर अपने स्टिच करी सकीए. और पछी अपने स्लिप नॉट लेशुं. अपने 4.5 mm नो कांटो यूज करी रह्या छे केम के ज्यारे अपने टूनिशियन क्रोशे करीए छे तो अगर अपने क्रोशेनो 3.5 mm नो कांटो यूज करिए तो टूनिशियन क्रोशेनो अपने सेम यार्न माटे +2 साइज करीने 5.5 mm नो कांटो यूज करशुं. बट अपने क्रोशेना ज कांटाथी टूनिशियन क्रोशे करी रह्या छे तो अपने एक साइज मोटो लई रह्या छे. बस अपने इनफ धागो छोड़ो छे. हवे अपने 10 चेन्स लेशुं.
બહુ ટાઈટ કરવાની જરૂરત નથી. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 10 ચેન લીધી આપણે એ. હવે આપણે શું કરશું, આને ટર્न કરશું. ओके, टर्न करसूँ અને यहाँ જે આ વચમાં આવે છે, જો यहाँ से अपने कांटो पास करसूँ सेकंड चेन से અને આમ ફરીથી નેક્સ્ટ લેશું. ટુનેશન કાંટો જે હોય છે ટુનેશન ક્રોશેનો એ થોડો પોઇન્ટેડ હોય છે, તો આમાં એ આ ભાગ ઘણો ઇઝીલી થઈ જાય છે, બટ આપણે ક્રોશેના કાંટાથી કરી રહ્યા છે. જો આ જે ભાગ ઉપર ઉઠીને આવી રહ્યો છે એમાંથી આપણે પાસ કરી રહ્યા છે ને જસ્ટ આમ અંદર લઈ લેશું. ફરીથી જેટલી ચેન્સ આપણે લીધી છે એટલા આપણા કાંટા પર લૂપ્સ આવશે. અને લાસ્ટ આપણે 10 ચેન્સ લીધી છે બરાબર, ને કાઉન્ટ કરીએ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 10. ઓકે, જ્યારે આપણે ટુનેશન ક્રોશે કરીએ છીએ ને તો એમાં બે પાર્ટ્સ હોય છે એક રોના. સો હમણાં આપણે જે કરવું એ ફ્રન્ટ પાસ હતું. ઓકે, અને હવે સેકન્ડ આપણે રિટર્ન કરશું. સો પહેલા લૂપમાંથી ફર્સ્ટ જ્યારે આપણે યાર્ન ઓવર કરીને નીકાળશું તો ફક્ત ફર્સ્ટ લૂપમાંથી નીકાળશું, ફક્ત ફર્સ્ટ લૂપ. પછી બે લૂપ લેશું. શરૂમાં એક લૂપમાંથી નીકાળશું અને પછી 2 લૂપમાંથી. ઓકે, હવે ફરીથી આપણે શું કરશું, આ જે ફર્સ્ટ છે એ આપણે નહીં લઈએ. આ જે સેકન્ડ છે, આ જે દેખાય છે અહીંયા, જો અહીંયા લાઇન્સ દેખાઈ રહી છે, એમાંથી આપણે પાસ કરશું અને ફરીથી ફ્રન્ટ પાસ કરશું. સો બધા ફરીથી આપણે આગળ વધી રહ્યા છે ને, તો બધા સેમ વે બધા કાંટા પર લેતા જશું. હવે यहाँ જે છે, यहाँ સાઈડમાં જે લૂપ બને છે લાસ્ટ વાલામાં, આ જે છે જો વहाँથી લેશું, મતલબ કે વहाँ લૂપમાંથી પાસ કરશું. બે ફરીથી જો કાંટા પર 10 લૂપ્સ આવી ગયા છે, 10 લૂપ્સ જ આવવા જોઈએ. જેટલી ચેન લીધી છે એટલા લૂપ્સ કાંટા પર આવવા જોઈએ. હવે ફરીથી આટો લઈને ફક્ત પહેલા લૂપમાંથી નીકાળશું, ઓનલી ફર્સ્ટ લૂપ,
અને પછી જેટલા બી લૂપ્સ બચ્યા છે એને 2 2 માંથી પાસ કરશું. ओके, हजी एक बार જોઈએ अपने सेम वे अपने फरीसी फॉरवर्ड पास करશું. બધા સેમ વે કરવાના છે. ફક્ત જે લાસ્ટ છે એમાં જો આ જે ઉપર લૂપ દેખાય છે સાઈડમાં વહાંથી પાસ કરશું. કાંટા પર 2 લૂપ આવશે. આ વાળું કરશું ને ત્યારે જો 2 લૂપ અને એમાંથી પાસ કરશું. ફરીથી જો 10 લૂપ્સ હોવા જોઈએ. ઓકે, 10 લૂપ્સ છે. ફર્સ્ટમાં ઓનલી ફર્સ્ટમાંથી પાસ કરશું ને પછી 2 2 લૂપ્સમાંથી પાસ કરશું. આમ જ આપણે બેલ્ટ કમ્પ્લીટ કરશું. આપનો બેલ્ટ રેડી છે. આપણે 38 ઇંચનો બેલ્ટ બનાવ્યો છે. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ આપણે શું કરશું, यहाँ અને લાસ્ટ જે પાર્ટ છે એને ક્લોઝ કરશું. સો ફર્સ્ટ જે છે એને આપણે છોડી દઈશું જેમ આપણે પૂરા બેલ્ટમાં કરવું છે. આનાથી સ્ટાર્ટ કરશું, ત્યાંથી નીકાળશું અને ફરીથી આમાંથી નીકાળશું. જેમ આપણે ક્રોશેમાં સ્લીપ સ્ટિચ કરીએ છીએ એમ જ સેમ વે કરવાનું છે, બટ આવી રીતે એક એક જે આપણે સ્ટિચ લીધી છે એમાંથી આપણને પાસ કરવાનું છે. જે દેખાય છે બાર્સ જે એમાંથી નાખશું, ધાગો નીકાળશું, 2 લૂપ્સ આવ્યા અને આપણે આમ સ્લીપ કરશું. આપને ક્લોઝ કરી રહ્યા છે આને. लास्ट में जब अपने 2 लूप्स लेवाना है एम 2 लूप्स ज लेशू. अपने यहाँ भी अपने थ्रेड ने मोटो राखशू और पछी ज कट करशू. अपने बैग सीधी करी हवे अपने बेल्ट अँ स्टिच करशू. ओके, सो आ आपनु है. यहाँ से अपने स्टार्ट करशू. अपने धागो एटले ज लंबो राखो छे कि अपने यहाँ स्टिच करी सकीए. जो 1 2 3 यहाँ 3 ने यहाँ 2 नाखशू. બે લૂપ માંથી પાસ કરશું. બેગ भी सीधी છે અને બેલ્ટ भी सीधो છે. यहाँ 2 છે. ओके, सो यहाँ જે નીચે વચમાં સેન્ટરમાં હોલ છે वहाँ से 2 टाइम्स पास करશું.
જો હવે આપણે આને પાછળની સાઈડ લેશું, અંદરની સાઈડ મીન્સ કે, અને બરાબર એને હાઈડ કરી દેશું. આપણે થોડું અટેચ કરી લઈએ હજી. यहाँ बराबर अपने बराबर पास करशो फरीથી. नॉट लेने एंड करशू. अपने नॉट लेशू અને પછી ફરીથી આ ધાગાને થોડો હાઈડ કરી નાખશું અને પછી કટ કરી લેશું. જસ્ટ આને હાઈડ કરી લેશું. सेम वे अपने बीजो बेल्ट भी करशू. ओके, अपने आ बेल्ट अटेच कर दीधो छे. ओके, अपनी बेग रेडी छे. शुक्रन.